किसी के जहन में कोई बात हो तो मालूम। جیسے آج قرآن کی آیت آئی اور اس کے علاوہ کوئی اور قرآن میں کہیں اور بھی لکھا ہوا ہے کہ صدقہ کرنے والی عورتیں صدقہ کرنے والے مرد جو ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھنے والے مرد نماز پڑھنے والی عورتیں، تو جو ایمان والا کہا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن میں، وہ یہاں دنیا میں ایمان والے ہیں جن کو اجر ملے گا، یا پھر وہ آخرت میں ایمان والے ہیں جن کو اجر ملے گا؟ بہت اچھا سوال۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو بار بار قرآن میں کہا گیا ایمان والی عورتیں ایمان والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں صدقہ کرنے والے مرد، وہ یہاں ایمان والے ہیں وہاں، اصل میں تو یہیں سے تو ساتھ لے کے وہاں جائیں گے۔ یہاں اگر میونسپلٹی کی آپ لسٹ میں مسلمان ہیں بھی، تو اگر قلبی ایمان آپ کے پاس نہیں ہے تو وہاں آپ کی کوئی کام یہاں کا آپ کا نام نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے یہاں مسلمانوں والے نام پا بھی لیے اور یہاں پالیسیز جو ہیں گورنمنٹ کی وہ پا بھی لی مسلمان ہونے کے ناطے، تو اصل تو چیز یہ ہے کہ قرآن کی سورہ حجرات میں اللہ نے کہا کہ یہ بدو تیرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام میں ایمان میں آ گئے، ان سے کہو کہ تم ایمان میں نہیں آئے۔ مطلب ایمان اور اسلام میں اللہ کی نظر میں فرق ہے۔ یہاں زبان سے کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں، ایمان لے آیا، یہ تم اسلام ہوا، لیکن اسے قلب سے ماننا اور پھر اس پہ عمل کر کے دکھانا، شو کرنا کہ میں نبی کی سنت پہ زندگی گزاروں گا، یہ اصل میں ایمان ہے اور یہ کام آئے گا وہاں پہ۔ کیا اللہ اور اس کے رسول نور ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا اللہ اور اس کے رسول نور ہیں؟ بھائی اللہ کی تو کوئی مثال دی نہیں جا سکتی۔ وہ جو اللہ نور السماوات والارض کہا اور ایک نور کی مثال دی گئی، وہ قرآن سورہ نور میں آیت 24-25 میں اگر آپ پڑھیں گے، ایک قندیل سے جس میں زیتون کے تیل کا ایک دیا جلایا جا رہا ہو، تو وہ اللہ کے نور کی مثال ہے۔ اللہ کی تو مثال دی نہیں جا سکتی۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جب اللہ اس کو دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی تو اللہ نے کہا بھائی دیکھ لے، میں ذرا سی تجلی اپنی وہاں ڈالوں گا، وہ بھی تجلی اللہ کی، تو اگر تو اسے برداشت کرتا گا ٹھیک۔ تو وہ جو تجلی وہاں پڑی تو پہاڑ تو رہتا ہو گیا، یہ بھائی بے ہوش ہو گئے۔ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کی کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی اللہ کو کسی، کیونکہ نور بھی ایک مادہ ہی تو ہے اور اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اللہ کوئی مادہ تھوڑی ہے۔ تو وہ تو رسول اللہ کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ بشر ہے، قرآن کی آیت ہے کہ میں نے انہیں انسان اور حضور انسانوں میں پیدا ہوئے اور انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجیں گے، اور جو ان کی حقیقتیں ہیں حضور کی، جو آسمانی حقیقتیں ہیں، جیسے ایک مقام محمود ہے حضور کا، جو قیامت میں آخرت میں آپ دیکھیں گے کہ انہیں مقام محمود فائز کیا جائے گا۔ ایک حقیقت احمدی ہے جو یہاں سے 63 سال کی زندگی گزارنے سے پہلے اور اب حضور کی آسمانوں میں ہے، وہ حقیقت احمدی کہلاتی ہے۔ یہ الگ حقیقت ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا قرآن میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرد تھے، مطلب ہم انہیں اپنے جیسا نہ سمجھیں انسان اپنے سے، تو مطلب کیونکہ ان کو وہی آتی تھی، قرآن نے یہی فرق بیان کیا، ہیں تو تم جیسے انسان مگر یہ تم میں ان میں فرق ہے، ان میں وہی آتی ہے۔ اب جو وہی آنے کا جو فرق ہے وہ تو بہت بڑا فرق ہے، تو ہم جیسے تو نہیں تھے، لیکن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہی، تو وہ قرآن کی آیت سے مطلب آیت سے واضح طور پہ بتایا گیا۔ اچھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کے جسم کو مٹی کھا نہیں سکتی، تو تو نبیوں کے لیے خاص ہو گئی بات، لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مکہ مدینہ شریف میں جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی قبر پاک ٹھہری تھی، ایک سیلاب آیا تھا تو سیدنا عمر کا پیر دکھائی دیا تھا، اور وہ 50 سال بعد ہوا تھا آگے۔ تو نبیوں کے بعد جو اور لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا خصوصی معاملہ کیوں ہے؟ حالانکہ نبی نے نہیں فرمائی یہ بات۔ ان کا سوال سمجھ گیا آپ؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نبیوں کی جسم کو مٹی نہیں کھاتی اور لوگوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ وہ حدیث آپ پوری پڑھنا، وہ شہیدوں کے لیے ہے حدیث، اور ہر نبی شہید ہے، اس لیے وہ تو خاص ہو گئے نبی تو سارے، لیکن اس کے بعد شہید اسی لیے کہا گیا اس حدیث میں کہ بعد میں جو لوگ شہید ہوں گے چاہے صحابہ اکرام ہوں، اب تک بھی آج بھی اگر کسی کو اللہ شہادت کا مرتبہ دے دے، بہت سے لوگ، میں نے ایک بار ان کے بارے میں سنا تھا حضرت رائے پوری کے بارے میں کہ ان کی جو وہاں بارش سے پانی بھر گیا تو وہ قبر خراب ہو گئی، تو جب نکالی گئی سالوں بعد 20-30 سالوں بعد تو جو بھی تو نکلی، تو یہ شہیدوں کے بارے میں ہے وہ جو حدیث آپ کہہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک شہید ہوتے رہیں گے لوگ، اور ان کی باڈی کو جو ہے وہ مٹی یا پانی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سوال ہے کیا دبئی میں قسطوں پر فلیٹ لے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا دبئی میں قسطوں پہ فلیٹ لے سکتے ہیں؟ آپ لے رہے ہیں؟ خیر وہ لے سکتے ہیں بھائی، بالکل، اگر آپ نے اس کی ٹرمس اینڈ کنڈیشن صحیح طرح سے اسلامی طریقے سے طے کر لی۔ قسطوں کا کاروبار اسلام میں منع نہیں ہے،
منع کیا ہے کہ اگر آپ نے مان لو 20 قسطیں باندھی اور 20ویں قسط اگر آپ نے نہیں دی اور آپ نے اس پہ یہ سائن کیا تھا کہ بھائی میں پینلٹی دوں گا بعد میں یا سود دوں گا، تو وہ آپ کے لیے حرام ہو گیا وہ سودا۔ لیکن اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اگر میری کوئی قسط کبھی میں نے پہلے دے دی، کبھی میں نے تھوڑی بعد میں بھی دے دی، تو کمپنی مجھے کچھ نہیں کہے گی، تو پھر یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن جہاں آپ نے اس پہ سائن کیے اس معاملے پہ، وہیں وہ جو قسطوں کا کاروبار ہے وہ حرام ہو گیا۔ مطلب بعد میں آپ بڑھا کے ڈانٹ نہیں لے سکتے، اسلام میں ڈانٹ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک واقعے کو کئی بار الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک واقعے کو بار بار الگ الگ جگہ پہ بیان کرنا اللہ رب العزت کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اصل میں ہم بھول جاتے ہیں نا، اللہ بار بار یاد دلاتا رہتا ہے۔ جو اہم ترین واقعات ہیں ان کے بعد آپ آیتیں پڑھنا، وہی آیتیں کہیں تو کہا کہ غفور رحیم، پہلے ان آیتوں سے پہلے کوئی نہ کوئی تنبیہ ضرور، پھر وہ واقعہ بیان کر کے آخر میں کہہ دیا میں غفور رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ تمہیں یہ تنبیہ دے رہا یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ میں نے ایک کیا تھا فرعونیوں کے ساتھ، اور میں غفور رحیم ہوں، اگر تم نے نہ کیا توبہ کر لی تو تمہیں معاف کر لوں۔ کہیں کہا میں ستار اور غفار ہوں، کہیں کچھ کہا، مطلب آیت میں آخر میں اپنی ضرور کوئی نہ کوئی ایسی تعریف جو ہوتی، آپ پڑھ کے دیکھنا ان سب واقعوں کو اکٹھا کر کے۔ اب تو نیٹ پہ بہت آسان ہو گیا، ہر واقعے کو اکٹھا کر، مان لو فرعون کا واقعہ آپ اٹھا لینا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کم سے کم 7-8 جگہ بیان ہوا، وہ جو رسی والا جادوگر والا واقعہ ہے، اسے آپ ہر جگہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت کی صفات کوئی نہ کوئی جوڑ دی اللہ نے، کہ میں نے یہ واقعہ تمہیں پھر یہاں بھی اس لیے یاد دلایا کہ تاکہ یہ میں تمہیں یاد دلا دوں کہ تم نے اگر یہ نہ کیا تو میں قہار، اور جو ہے میں قہار بھی ہوں، تو میں تمہیں بھی سزا دے سکتا ہوں، تمہاری تنبیہ کے لیے واقعہ یاد دلا رہا۔ تو اس لیے بار بار ہمیں، کیونکہ انسان کو اللہ نے ساتھ بھول لگائی، ورنہ تو انسان کا جینا ہی مشکل ہو جائے، اپنے کسی پیارے کے مرنے کو ہی نہ بھول پائے۔ تو اس وجہ سے بھول کو بار بار یاد دلانا قرآن کا سب سے بڑا اہم موضوع یہی ہے۔ اچھا، اذان ہوتے ہوئے اذان کا جواب بھی دیتے رہے، اپنا کام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اذان دیتے ہوئے کام کرتے رہیں اور جواب بھی دیتے رہیں، نہیں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ کوئی اگر اذان کے لیے رک گیا تو اللہ اس کے کام میں ایسی برکت ڈال دے گا کہ بہت تھوڑے ٹائم میں اس کا کام جو ہے مکمل ہو جایا کرے گا۔ اور اگر کوئی جواب بھی دیتا رہا اور کام میں بھی لگا رہا تو اللہ اسے اس کام میں اس طرح سے الجھا دے گا کہ وہ کام ہی کرتا رہے گا سارے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کچھ ہی، شاید انہوں نے پڑھی۔ اخلاق سے ریلیٹڈ ہے کہ جیسا قرآن کریم کے اندر جاتا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، کہ زیادہ نبی تسبیح عبادتیں نہ کریں، نبی کو روکا، لیکن جب اخلاق کی باری آئی تو شاباشی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو ہم لوگ کیسے اپنے اخلاق کو زیادہ بہتر کریں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اس دور میں کس طرح بہتر کریں۔ بھائی صرف اپنے اوپر محنت کریں، اپنے گھر والوں میں محنت کریں، تبلیغ بند کر دیں۔ جب ایک امام جعفر ہوئے، آپ نے شاید نام سنا ہو، اہل بیت میں سے، ان کے پاس ان کا ایک شاگرد گیا کہ جی میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بالکل اجازت ہے بیٹا آپ تبلیغ کرو، لیکن زبان نہ چلے، مطلب عمل سے تبلیغ۔ اگر واقعی آپ اپنا اخلاق جو ہے صحیح کرنا چاہتے ہو، بس زبان کم چلے، کیونکہ زبان کے بارے میں حضور نے ایک بار زبان کو پکڑ کے کہا تھا کہ یہی لوگوں کو دوزخ میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز ہے، اور اسی سے ہم جھوٹ، اسی سے دھوکہ، بیانات میں مطلب ریاکاری، ساری غیبتیں، گالی گلوچ، یہ سب اسی سے ہے۔ تو اگر ہم اپنی زبان کم چلائیں گے نا، کم بولنے کو حضور نے کیا فرمایا، کم بولنے کو حکمت بھی کہا، عبادت بھی کہا، یہ بڑے بزرگوں نے اسی لیے کہا جتنا ہم کم بولیں گے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ تم اگر دو جھگڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کی ضمانت مجھے دے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اسی لیے سب سے بہترین اخلاق جو ہے پیش کرنے کا طریقہ اپنے اوپر محنت کرنا ہے، اپنا محاسبہ 5 منٹ روز کرنا شروع کر دیں۔ میں تو جب اپنا محاسبہ کرتا ہوں کسی بھی تو مجھے سوائے گندگی کچھ نظر آتا ہے اپنے کو، سچی بات بتا رہا میں آپ کو۔ اتنی مطلب علم بھی حاصل کر لیا الحمدللہ، اور عمل میں بھی مطلب لگا رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی گندگی ہے کہ مطلب اپنے اوپر گھن آتی ہے۔ تو اگر ہم اپنا محاسبہ شروع کریں گے اور جب ہمیں اپنی گندگی نظر آئے گی تبھی ہم اسے دور کریں گے۔ حضور نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے نا، کسی کو اپنے علم کی سمجھ دینا چاہتا ہے، اپنے دین کی، تو اس کی آنکھ اس پہ کھول دیتا ہے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے بہت اچھا ہے۔ تو آپ اپنے اوپر محنت کریں، جب آپ کو لگے کہ میں کسی قابل ہونے لگا تو پھر اپنے گھر والوں
क्या वालिदैन का बच्चों का गुस्से में गाली देना बददुआ देना ठीक है? इसी का सवाल है क्या वालिदैन का अपने बच्चों को गाली या बददुआ देना ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं। नबी ने मना फरमाया कि अपने बच्चों को बददुआ न दिया करो, कहीं ऐसा ना हो कोई वक्त कबूलियत का हो, अभी तुम पछताते रह जाओ। इसलिए गालियाँ देने से तो आप उनकी तरबियत ही ख़राब कर रहे हैं, फिर वो भी गालियाँ देंगे, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्वर होते हैं, जो वो देखते हैं वही करते हैं। अगर आपके घर में गालियों का और बद्दुआओं का माहौल होगा तो बिल्कुल वो भी बद्दुआ और गालियों पे ही आगे बढ़ेंगे। तय है बात बिल्कुल। तलाक के बाद एक साल साथ रहने पर एक बच्ची हो गई और अब वो अलग हो गए, क्या इनके ताल्लुक उनका ठीक है? इनका सवाल ये है, किसी ने तलाक दे दी बीवी को, फिर भी वो साथ रहते रहे, फिर बाद में एक बच्ची भी हुई, अब वो अलग हो गए, क्या उनसे ताल्लुक़ रखना ठीक है? अगर उन्होंने तौबा कर ली, उन्हें एहसास हो गया कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया, तलाक के बाद साथ रहने का मतलब ये है कि हरामकारी, वो बच्ची भी जो है वो हरामकारी की बच्ची होगी। आखिरत में रिवायतों में बात आती है कि वो इस तरह घुरेगी अपने वालिद को कि उसने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। और वाकई जिना जो है बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में तो अल्लाह ने किसी गुनाह के बारे में ये बात नहीं कही, बल्कि जिना के बारे में कही कि इसके करीब भी ना जाना, इसके करीब भी ना भटकना। तो ये तो बहुत बड़े अजाब की बात है। अगर उन्होंने तौबा कर ली तो आप उनसे ताल्लुक़ रखो, वरना बिल्कुल बाइकाट ऐसे लोगों का होना चाहिए जिससे और लोगों को इबरत हासिल हो। तलाक एक ही बार हुई होगी तभी तो साथ रहे हो। इनका सवाल ये है, तलाक एक ही बार हुई होगी तभी तो साथ रहे। अगर उन्होंने रुजू किया तरीके से, एक तलाक या 3 तलाक भी अगर 3 बार भी कह दिया और रुजू कर लिया तो एक ही तलाक गिनी जाएगी। लेकिन इस सवाल में कहीं जिक्र नहीं है कि उन्होंने रुजू कर लिया। उन्होंने कहा तलाक के बाद भी साथ रहते रहे, उसके बाद फिर अलग हुए 1 साल बाद। नहीं, रुजू का तरीका ये नहीं है। रुजू का तरीका तो कुरान बताता है कि 2 गवाहों के साथ जाके ये कहा जाएगा कि मैं अपनी बीवी से रुजू करता हूँ। ये इद्दत के बीच में होगा, इद्दत के बाद निकाह होगा। पूरा रुजू का तरीका समझ लो। रुजू ये है कि आपने तलाक दी अपनी बीवी को, वो इद्दत में चली गई, इद्दत के बीच में 3 हैज़ आने से पहले उसे आपने जाके 2 गवाहों के साथ ये कह दिया कि मैं इससे रुजू करता हूँ, और उस रात आपने उसके साथ जो है वो खलवत इख्तियार कर ली, तो आपका रुजू पूरा हो गया। 1 तलाक का हक़ भी आपका ख़त्म हो गया, 2 तलाक़ों का आपके पास बाकी है। लेकिन इसमें कोई वजाहत नहीं है। अगर वो रुजू कर की बात वो करते तो मैं उसी तरह जवाब देता। अच्छा, अगर इद्दत गुजर गई तो उसके बाद निकाह करना आपको? इद्दत अगर पूरी हो गई 3 हैज की तो फिर निकाह होगा, नया निकाह नया मेहर, कोई हलाले की ज़रूरत नहीं, एक ही तलाक हुई। एक भाई का सवाल है, बीवी रूठ कर घर चली गई है, कैसे लाऊं, कुछ पढ़ने को बताइए। अच्छा, भाई का बता रहे इनके किसी भाई का सवाल ये है कि बीवी रूठ के घर चली गई, उसे कैसे बनाऊं और किस तरह उसे घर लाऊं। भाई आप पहले अपनी कमियां देखो कि आपके अंदर क्या कमी है, क्यों रूठ के चली गई वो। भाई वो औरत बहुत बड़ा कदम है कि अपने घर से बाहर कदम निकाल देना औरत का। तो अगर आपको अपनी कमियां नज़र आती हैं और आपने गौर व फिक्र किया तो उन कमियों को दूर करके, उससे वादा करके उसके घर वालों से, और आगे उसे काम को ना दोहराना। मान लो खुदा न खासा आप नशा करते हो या आप काम नहीं करते, उसके बच्चे भूखे मर रहे हो, तो आप किस तरह से वो आपके घर आ जाएगी। आप उन कमियों को दूर करो और उससे वादा करके उसे लेके आओ। और अगर वो बदतमीज़ और इस तरह की हरकतें करके भागती रहती है तो फिर तो बेहतर यह है कि उसकी ज़िंदगी अलग, आपकी ज़िंदगी अलग। अल्लाह को जो है तलाक फिर भी नापसंदीदा है, उसके बाद भी अल्लाह ने उसे हलाल रखा। इसी वजह से कुरान में अल्लाह ने कहा कि अगर बात न बने तो दोनों सेपरेशन इख्तियार कर लें, अल्लाह दोनों के लिए रास्ते निकाल दे। तो अगर वो वाकई बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और इस तरह की बदकिरदार औरत है तो फिर तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए। अगर आप उसे लाना ही चाहते हैं तो आप ये देखिए कि आप में तो कोई कमी नहीं, उसमें जो कमी है उसे सामने रखें, उसे भी दूर कराएं उससे, और आप भी अपनी कमी दूर करें और उसे खुशी के साथ लेके आएँ। और एक अमल कर लें, असर की नमाज के बाद हफ्ते में 3 दिन, बुध जुमेरात जुमा, 3 बार दुरूद नमाज वाला, 300 बार कुन फयकुन, फिर 3 बार दुरूद नमाज वाला पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आप तो कुन फयकुन में सब कुछ कर सकते हो, मेरी बीवी का दिल बदल दो और वो मेरे पास आ जाए। हम किसी को सदका दें उसमें से हमें भी खिला दें, क्या ये ठीक है? इनका सवाल ये है, किसी को सदका दे उसमें से वो इन्हें भी खिला दें, क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार कुछ सदक़े का माल आया तो उन्होंने अपनी एक बांदी को दे दिया, बरीरा नाम था शायद, आप बांदी का मेरे नाम सही तरह ध्यान नहीं आ रहा, बाद में आज़ाद कर दी गई थी। तो उसके बाद फिर वो कुछ उसे सदक़े को बना के लाएँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पेश किया तो हुज़ूर ने नोश फरमाने लगे। तो एक साहबी ने टोका भी,
कि हुजूर ये सदक़े का माल है। तो उन्होंने कहा इसके लिए सदका था, ये मेरे लिए सदका नहीं है, अब ये मालिक हो चुकी। और ये बात सही भी है, एक बार आपने किसी को सदका दे दिया तो उसका मालिक हो गया, अब वो उसे जिसे मर्जी खिलाए, जिस तरह मर्जी यूज़ करे। बताना चाहिए कि ये सदका है। इनका सवाल ये है सदका बता के देना चाहिए? ये ज़कात। नहीं, ज़कात या सदका बिना बताए भी दी जा सकता है, लेकिन जो दौर आज का चल रहा इसमें ज़कात को और सदक़ात को हक़ीर समझने लगे, लेते हुए कहते हैं कि हम ज़कात नहीं लेंगे। ये अल्लाह का एक फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, ज़कात जो है और फ़राइज़ की तरह। तो इसलिए जो लोग हक़ीर समझे उन्हें तो दे ही ना, बिल्कुल कुछ भी ना दे उन्हें, तो जो अल्लाह के एक फ़र्ज़ को हक़ीर समझ रहे हैं। वैसे बता के देने की कोई वो नहीं है, आप तोहफ़ा कह के भी दे सकते हो, बिल्कुल कोई इसमें वो नहीं है। हम अच्छा, भी जो आज का दौर चल रहा है इसको चंदा कल्चर कहा जाता है, गैर मुसलमान भी चंदा कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चंदा कल्चर, हाँ डोनेशन कल्चर। हाँ। तो अगर हम 1400 साल का इतिहास देखते हैं, उसमें हुकूमतें जिम्मेदार रही, मदारिस की और हाँ। तलबाओं की। उसके बाद जहाँ हुकूमतें ने दी इस्लामिक, वहाँ कुछ चंद अफराद किस चीज़ की जिम्मेदार है कि वो इसकी जिम्मेदारी को अदा करेंगे। लेकिन अब जो चल पड़ा ये डोनेशन कल्चर, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? टोटली डिपेंड ऑन डोनेशन। इनका सवाल ये है जो आज कल्चर है ज़कात का, डोनेशन का, ये क्या, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? खिलाफ है इस्लाम इसके, बिल्कुल ये बिल्कुल मिसयूज़ हो रहा है जो आज जिस तरह से है। ये तो हुकूमत का ही काम है, और या फिर जो है वो इस तरह से एक इदारा बने, कोई संस्था बने जो सारी ज़कात इकट्ठी करे और वही डिस्ट्रीब्यूट करे। ये है तरीक़ा, तो मतलब इस्लामी टैक्स है ये। जैसे वो क्या कहलाता है यार, इस्लामिक बैंक तैयार हो जाए, इस तरह का मामला होना चाहिए, बैतुल माल, उसमें फिर इकट्ठा हो, उसी से फिर डिस्ट्रीब्यूट, उसी में फिर एम्प्लॉय रखे जाए, उसी से उनकी तनख्वाह भी तय हो, और उसी से फिर जो है सब लोगों की निशानदेही करके उन तक माल पहुँचाया जाए। जो पहले वहाँ तरीका था, तरीका तो ये था, अब तो सारा माल इकट्ठा करा मदरसों में लगा दिया, मदरसों को ज़कात लगती नहीं। और जो लोग ज़्यादा समझदार अपने आप को समझते हैं वो हिला करते हैं, तबलीग, एक बच्चे को 1 लाख दे दिया, उससे 1500 दे के वापस लेंगे। हिला शरई कहलाता है, सब मेरे नज़दीक गुनाह है। मदरसे जो हैं वो लोगों की तनख्वाह तय करें, जैसे हमने बच्चे ले रखे, हम पूरे साल की उनकी खुराक का और कपड़ों का खर्चा देते हैं उन्हें, लेकिन बच्चे के नाम पे हम किसी मदरसे को इस तरह ज़कात नहीं देते। ये इसके खिलाफ है इस्लाम में। जैसे हर मसलब में एक फ़िका पढ़ाई जाती है, अहले हदीस में फ़िका पढ़ाई जाती है, उसको नाम नहीं देते फ़िका, लेकिन होती है वो इब्न तैमिया की फ़िक्र। तो इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम इब्न हम्बल, जब हम इनकी फ़िका के ऊपर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये खुद पढ़ाई का काम करते थे या सिलाई का काम करते थे, कुछ ना कुछ एक ऐसा इन्होंने जरिया बना रखा था, उससे अपने जो है अखराजात पूरे करते थे। तो हम उस फ़िका में उस चीज़ को क्यों छोड़ देते हैं? इनका सवाल ये है कि उस टाइम के बुजुर्ग जो है कोई ना कोई काम करते थे अपनी माश के लिए, हम उसे क्यों छोड़ देते हैं? सब नहीं करते थे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ साहब जिन्होंने बहुत माल कमाया, उसके बाद जब खलीफा बन गया अबू बकर सिद्दीक़, तो बैतुल माल से उनका जो वजीफ़ा तय हुआ। तो अगर कोई करता है तो बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने आज तक कोई पैसा नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अल्लाह का शुक्र है इस बात पे पक्का हूँ बिल्कुल, किसी चैनल से या किसी इंटरव्यू वाले से या किसी भी यूट्यूब से ऑफर आई, आप ही को आई थी बल्कि वो कभी हमने कोई पैसा किसी से नहीं लिया दीन के काम का, लेकिन अल्लाह ने मुझे पीछे साउंड किया हुआ है, अगर कोई लेता है तो मना कोई नहीं है। तो जो लोग इसकी मतलब परहेजगारी इख्तियार करते हैं उन्हें अलग अजर मिलेगा, लेकिन अगर कोई मजबूर है, उसका काम यही है, मान लो उसने अपने आप को हमतन हमावक्त किसी में लगा दिया, तो वो क्या करेगा, अपने बच्चे कैसे पालेगा? तो अगर वो ले लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। क्या किसी को नजरबद फ़ौरन लग सकती है? इनका सवाल यह है कि किसी को नजरबद फ़ौरन लग सकती है? अगर लग सकती तो ट्रम्प को लगवा दो, नेतन्याहू को लगवा दो। ये तो अल्लाह के इख्तियार में है सारा मामला, किसे लगाना किसे नहीं, ये तो सब बेकार के जुमले हैं, लोगों ने अपना आप इख्तियार कर लिया। भाई अगर किसी की नज़रबद वाकई आपको यकीन हो कि लग जाएगी तो आज ही मैं ट्रम्प का फ़ोटो दिखाओ दूँ। करामात में और मौज़े में क्या फ़र्क है? इनका सवाल यह करामात में और मौज़े में क्या फ़र्क है? देखो भाई, मौज़ा तो नबियों के साथ जो है वो तय हुआ है कि नबियों के अलावा गैर नबी कोई मौज़ा नहीं दिखाता, लेकिन जो वली होते हैं अल्लाह के वो करामात दिखाते हैं। जैसे मरियम अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने करामात दिखाई कि उन्हें जो है नेमतें उतरती, जब जिक्र अलैहिस्सलाम उनके दरवाजे पे पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ तो बहुत नेमत है, उन्होंने ये मरियम ये कहाँ से आई? सब अल्लाह की तरफ से। उन्होंने फिर वहीं उनके दरवाजे पे खड़े होकर दुआ की, हालांकि नबी थे, कि अल्लाह पाक मुझे भी एक बार दे दे, जैसे तूने इसे करामात दिखाई मुझे भी दिखा दे इस तरह के मामले। तो
ولیوں سے جو ہے کرامات ثابت ہے. بہت سارے ایسے، اب جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خضر علیہ السلام تھے وہ بھی ولی تھے. وہ جو مچھلی جو زندہ ہو کے، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، انہیں کی تو کرامات تھی. تو وہ کرامات جو ہے وہ مخصوص ہے ولیوں کے ساتھ، غیر نبیوں کے ساتھ. اور جو معجزہ ہے وہ نبیوں کے ساتھ. جوائنٹ فیملی میں ماں باپ اور بیوی میں کیسے بیلنس کریں؟ ان کا سوال یہ جوائنٹ فیملی میں ماں باپ اور بیوی میں کیسے بیلنس کریں. بھائی یہ تو بڑی مشکل کام ہے، جہاد ہے ایک طرح کا. کیونکہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس دور میں یہ روز کا مسئلہ ہے. میرے پاس کوئی دن ایسا نہیں جاتا. لیکن مرد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی سمجھائے کہ ہم دوسرے کی بچی لائے، اس کے بھی کچھ ارمان ہیں، اس کی بھی کچھ تمنا ہے، اسے بھی اسپیس چاہیے. اور اپنی بیوی کو بھی سمجھا دیں کہ بھائی اللہ رسول کے بعد میرے لیے سب کچھ ہی ہے، اس لیے پہلے یہ ہے بعد میں تو ہے. میں نے تو یہ کام کیا تھا بھائی، اپنی شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو بڑی ہمت کر کے بات کری. حالانکہ وہ رات ایسی ہوتی ہے آدمی کو کچھ نہیں یاد آتا، بالکل اندھوں کی طرح سے لگتا ہے آدمی جا کے اپنے گھر میں اپنے کمرے میں. لیکن میں نے ہمت کر کے کہہ دیا تھا اپنی بیوی کو، میں نے بھائی دیکھ میری ماں ہے بیوہ اور بیمار بہت. اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں کوئی ایسا موقع کبھی آ گیا کہ تجھ میں اور اس میں مجھے چننا پڑا تو میں اپنی ماں کو چن لوں. خیر وہ ایسا کوئی موقع الحمدللہ آیا نہیں کبھی. لیکن میں نے شروع میں یہ بات کہہ دی تھی کیونکہ پہلے دن ہی بلی ماری جا. تو میری تو رائے یہی ہے کہ اب آپ جو ہے اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں مانتی تو اسے الگ گھر لے کے دیں. اپنے ماں باپ کا بھی خیال کریں. اگر آپ کے اور بھائی بہن ہیں تو اپنے ماں باپ کو ان کے ساتھ رکھیں اور آپ ان کے وقت میں اور خرچ میں اپنا تعاون کریں. ان کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کی محبت بھی کریں، دل جوئی بھی کریں. اور اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال کریں کہ جو عورت آپ کے لیے اپنے ماں باپ بہن بھائی خاندان سب کچھ چھوڑ کے آ گئی، جس نے آپ کو باپ بنایا، جس نے جو ہے آپ کو حرام سے بچایا، آگے آپ کا گھر بسایا، تو اس کی بھی قدر و قیمت آپ کی نظر میں ہونی چاہیے. اور ماں باپ کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ بس بیلنس کا معاملہ ہے. اس کا طریقہ وہی ہے جو آپ نے خود کہا کہ کس طرح بیلنس کریں. عدل، انصاف کی بات کرنا ہمیشہ، بس. ورنہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نہیں. سوال یہ ہے کہ جہاز میں ہینڈ کیری میں قرآن لے جانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ جہاز میں ہینڈ کیری میں قرآن لے جانا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی. ہینڈ کیری جو ہے اوپر کی اس میں رکھا جاتا ہے، الماریاں بنی ہوئی ہیں. آپ مطلب زمین میں نہیں آپ نے رکھا، نیچے نہیں رکھنا، بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. جہاں آپ کو چیکنگ کے لیے بھی آپ کو بیگ دینا ہوتا ہے نا، وہاں بھی آپ فوراً بیگ جو ہے وہ سنبھال لیں جب چیک ہو کے بیگ آ جائے. اس کے بعد اپنے آپ اسے اوپر رکھیں ہینڈ کیری میں، کوئی حرج نہیں. لیکن آپ لگیج میں کبھی نہ ڈالنا کیونکہ اس میں بہت بے حرمتی ہوتی ہے. کیونکہ آپ ذمہ دار ہو نا، آپ ایمان والے ہو. ویسے تو قرآن چھپ کے جب آتے ہیں ٹرانسپورٹ سے کس طرح پلے دار پھینکتے ہیں، کس طرح ٹرانسپورٹ والے پھینکتے ہیں، مگر ان کے اوپر تقدس نہیں ہے قرآن کا، آپ کے اوپر تقدس ہے. تو آپ کو پہلے احتیاط کرنی کہ آپ نے لگیج میں نہیں ڈالنا. وہ اٹھا کے آپ کی ٹیچی اسی طرح پھینکتے ہیں. آپ ہینڈ کیری میں لے جائیں، یہ زیادہ اچھا صحیح تجویز ہے بالکل جس نے بھی کی. کیا جانور بنی والی ٹی شرٹ میں نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال ہے کیا جانور بنی والی ٹی شرٹ میں نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی بھائی. اگر کوئی لوگوں کو چھوٹا موٹا بنا ہوا ہے ٹی شرٹ پہ، بالکل آگے سامنے کی طرف کوئی نہیں، لیکن پیچھے کی طرف نہ ہو. کیونکہ پیچھے آپ کے نمازی ہوتے ہیں نا، ان کی نماز میں خلل نہیں پڑنا چاہیے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھتے ہوئے سامنے گھر میں چادر پر ٹنگی ہوئی دیکھی نا، اس کو کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی، تو حضور نے منع فرمایا کہ اسے چادر کو میرے سامنے سے اتار دو، میری نماز میں حائل ہوتی ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمیں احتیاط ان کی کرنی ہے اپنے پیچھے والوں کی، کہ کہیں وہ ہماری تصویر میں الجھے نہ رہے، اللہ تک بات ہی نہ پہنچے ان کی. اس لیے پیچھے کی طرف نہ ہو، سامنے کی طرف ہو، کوئی حرج نہیں. اچھا آج کل ایک سمبل بن چکا اور جو بڑا ٹرینڈ، مگر ایسی تصویر نہ ہو بھائی جن کی پوجا ہوتی ہے، بتوں والے معاملہ نہ ہو. کسی جانور والی آپ نے پوچھا اس کی اجازت. ہاں چھوٹی بڑی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب بت نہ ہو لیکن سامنے کی طرف ہو، پیچھے کی طرف نہ ہو. یہ دونوں پوری چھپی ہوئی ہے. ہاں ہو، کوئی حرج نہیں. جیسے آج کل ایک ٹرینڈ بن چکا آنکھ آتی ہے، اور ہمیں حدیث میں ملتا ہے جو دجال میں آ گئے اور اس کو ٹرینڈ بنا لیا کئی کمپنیوں میں، جو ٹی شرٹوں کے بیگ پہ فرش پہ بنی جاتی ہے. کیا اس کو خریدنا ٹھیک ہے؟ نہیں. ان کا سوال یہ آنکھ والی ٹی شرٹ خریدنا ٹھیک ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے یار. وہ دجال کی آنکھ نہیں ہے، وہ تو دجال کی جو آنکھ ہے نا وہ ابھی آئینی آنے والی ہے. یہ ان کے جہازوں پہ تو بنی ہوئی ہے امریکہ وغیرہ کی، مگر یہ ہماری ٹی شرٹوں پہ نہیں بنی ہے. وہ آنکھ آپ الگ دکھ جائے گی آپ اس پہ، بلکہ وہ بھی لکھا ہوا ہے KFR. کیا مرنے والے کو 40 دن پہلے پتہ لگ جاتا ہے جو وہ زبان سے نہیں کہہ پاتا؟
इनका सवाल ये है, क्या मरने वाले को 40 दिन पहले पता लग जाता है कि वो ज़बान से नहीं कह पाता अपनी मौत का? नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं है, ना कोई हदीस से साबित है, ना कुरान है। किसी को 40 दिन मिल जाए, वो सारा माल बांट देगा, ठिकाने लगा देगा। इस तरह अगर पता लग जाए 40 घंटे पहले पता लग जाए, एक तो उसकी घीघी बन जाएगी मौत के डर से ही, और दूसरे वो सारे इंतज़ाम करके जाएगा अपनी औलादों के उसके भी। कैसे सब बेकार के जुमले लोगों ने इख्तियार कर रखे यार। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मौत का सिर्फ अल्लाह को पता है। एक पल में लोग बाहर निकलते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि हमारी मौत आई, हंसते खेलते बाहर जाते हैं, बाहर जाके पता लगा ट्रक के नीचे आ गए, ख़त्म। अगर इस तरह पता लग जाए फिर तो सारी दुनिया का निज़ाम ही धर्म परम हो जाएगा। क्या के लिए भी कुर्बानी जैसे जानवर चाहिए? काहे के लिए? अकीका के लिए। इनका सवाल यह है कि आखिरी के लिए भी कुर्बानी जाए जानवर चाहिए? नहीं भाई, होना तो चाहिए। फ़र्ज़ है, आप अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं उसे। हकीकत जो है वो अल्लाह की राह में ही तो आपने कुर्बान करना है जानवर। लेकिन वो जो 2 दांत हो और इस तरह का फ़र्म हो, इतनी उम्र का हो, वो कायद नहीं हो। अच्छा जानवर मरियल ना हो, बिल्कुल ये पसली दिख रही है। जिसे अल्लाह चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहता है तो हिदायत देता है, इसका क्या मतलब है? इनका सवाल यह है कि जिसे अल्लाह चाहे गुमराह करे और जिसे चाहे हिदायत देता है, इसका क्या मफ़हूम है? इसका मफ़हूम यही है कि भाई ये अल्लाह का कानून है कि जो जिस तरह बढ़ेगा अल्लाह उसी में उसकी बरकत डाल देगा। अगर कुरान में एक जगह नहीं, कई जगह अल्लाह रब्बुल सूरह नहल में बदात से बात कही, और जहाँ ये आयत हम अधूरी पढ़ते हैं असल में। एक जगह तो अल्लाह ने कहा इसी बात के बाद फिर बताया कि मैं किन लोगों को गुमराह करता हूँ। जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, जो अल्लाह ने गुमराही का काम बताया उन पर आगे बढ़ेंगे, तो अल्लाह उन्हीं में बरकत डाल देगा। और वो उसमें बढ़ते चले जाते हैं, तौबा नहीं करते, तो फिर अल्लाह उन पर मुहर लगा देता है, और फिर उसे कहा जाता है कि अल्लाह ने गुमराह कर दिया। वो अपनी मर्ज़ी से, अल्लाह ने जबर नहीं किया उनके ऊपर। इस तरह हिदायत भी अल्लाह ज़बरदस्ती नहीं देता। हालांकि हिदायत से अल्लाह खुश होता है अगर नेकी की तरफ चले। सूरह ज़ुमर आयत 4 में अल्लाह ने बात कही कि तुम अपनी मर्ज़ी से जो है बुराई करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बुराई से खुश नहीं हूँ। तुम जो कुफ्र और शिर्क करते हो उसका मफ़हूम है आयत का, आज आप पढ़ना जाके। लेकिन इसका मतलब यही है कि अल्लाह गुमराह उन्हें करता है। अल्लाह ने कानून बना दिया कि जो इस रास्ते पे चलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, वो आगे जाके गुमराह होगा। तो अल्लाह ने कहा उसे मैं गुमराह कर देता हूँ जो हिदायत चाहता ही नहीं। और जो हिदायत की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा, अल्लाह उसे हिदायत दे देगा, उसे गुमराह नहीं करेगा। उसकी जो हल्के फुल्के गुनाह हैं उन्हें वैसे ही माफ़ कर देगा, जो बड़े गुनाहों से बचते हुए लोग हैं। लॉटरी के टिकट पर बड़ा इनाम लेना जायज़ है? निकल गई क्या? इनका सवाल ये है, लॉटरी का टिकट लिया, उसमें बड़ा इनाम निकला, क्या वो लेना जायज़ है? नहीं भाई, ये तो जुआ है एक तरीके का। अगर आपका इनाम निकल भी गया और आपने ले भी लिया तो उसे बिना सवाब के गरीबों में बांट दें, और नहीं लिया तो ना लें। इस्लाम में इसकी बिल्कुल ममानियत है, कतई। तो उसका तो सवाब मिलेगा नहीं क्या? नहीं, बिना सवाब के पहले ही कह रहा हूँ, बिना सवाब के कम से कम लोगों का काम ही हो जाए, आपको सवाब नहीं मिलेगा। आपको इसका सवाब मिलेगा कि आपने एक आई हुई रकम को जो है वो अल्लाह की राह में दे दिया, अल्लाह के हुक्म की वजह से, रसूलुल्लाह के हुक्म की वजह से। उसे जुआ का समझ के, उसे हराम माल समझ के दे दिया आपने, सवाब तो आपको इसी का मिल गया, इसी का बहुत बड़ा अजर मिल जाएगा। अच्छा, कुछ मकान में लगाए, मकान में। कुछ लोग जो है, हाँ, कुछ लोग जो हैं, मतलब मैं बात को खोल के बता रहा आपको, अपने अपने फ़िरके के लोग, अपने अपने फ़िरके के बुज़ुर्गों को ये कहते हैं कि जब सहाबा-ए-किराम से इस तरह की करामात हो सकती हैं, और हदीस में आई, और बनी इसराइल के कुछ अल्लाह वालों के साथ ऐसी करामात हो सकती है कि हमारे अल्लाह जो हमारे बुज़ुर्ग गुजरे उनसे ये करामात क्यों नहीं हो सकती? इनका सवाल यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग से करामात नहीं हो सकती। कौन मना कर रहा कि नहीं हो सकती उनसे? मगर वो साबित तो करें ना, वही मान लो। अब ये तो कुरान की आयत बताई मैंने तुम्हें, मतलब खिज़र अलैहिस्सलाम की जो है वो भी कुरान की बताई मैंने, मरियम अलैहिस्सलाम की वो भी कुरान की बताई। वो उनके सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बैठा था, वो एक पलक झपकती तख़त ले आया था, वो कोई नबी थोड़ी था, गैर नबी था, आसिफ। हाँ, उनका नाम रिवायतों में आता है, कुरान में नहीं आया नाम। तो ये सारे के सारे गैर नबी थे, वली थे। लेकिन अगर कोई उनका बुजुर्ग इस तरह की ऑथेंटिक कोई चीज़ दिखा दे तो बिल्कुल हम मान लेंगे। लेकिन ये थोड़ी कि किसी ने अपना जादू से या नज़र बंदी करके, जैसे उन्होंने फिरौन के जादूगरों ने सांप को रस्सी को सांप बना दिया था, वो थोड़ी मान लेंगे हम। नहीं, जैसे कहते हैं बरेलवी हज़रात के हमारे गज़रत थे, वो जब मदीना में हुजूर के ऊपर सलाम पढ़ रहे थे तो हुजूर का हाथ बाहर आया, उन्होंने बहुत
बचा दिया और 50,000 लोगों ने इसमें मदद का सैयदना ये देवबंदी कहते हैं कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने 13 दिन तक ना मदीने में पेशाब करा ना लैट्रिन करी। से पूछा गया क्यों, तो अपने शागिर्दों को कहा कि मैं रसूल की ज़मीन के ऊपर जहाँ कदम पड़े हैं वहाँ कैसे ये बुरा काम करें। यार ये सब नेचर के खिलाफ रहना चाहिए। खुद देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं के बुजुर्ग को बोसा दे गया, भाई मैं गया मुझे दिया नहीं, हुजूर ने बोसा, मैंने बहुत कोशिश करी वहाँ बैठ के, हुजूर से दुआएं भी करी, इशारा तो दे दिया हुजूर ने मुझे, वहाँ मुझे जन्नतुल क्या है, जन्नतुल माला है क्या है, नहीं जन्नतुल बकी में जगह मिल गई। अरे नहीं यार रियादुल जन्ना जगह मिल गई थी, मगर हुजूर का कोई इस तरह का वादे थोड़ी इशारा कोई हमें आ रहा, मतलब किसी भी बड़े से बड़े बुजुर्ग को कोई साबित नहीं कर सकता। अब वो कह रहे हैं वो यकीन रखे, भाई हमें नहीं यकीन होता, हम तो अपनी आंखों से देखेंगे तब यकीन करेंगे किसी भी करामात का। हाँ नबी की बात होगी उसे फ़ौरन आँख पीछे मान लेंगे, भाई हमें नबी पे तो यकीन करना, मैं सहाबी की भी नहीं कह रहा तुम्हारे से, भाई अगर इस तरह के मामले सहाबा के साथ होते तो मैं मान भी लेता, कोई रिवायत में किसी हदीस की किताब में आता। उसमें किसी बुजुर्ग का कोई कह रहा है मानने वाला, तो हम न माने अगर वो मानते ना, नहीं कोई परेशानी की बात नहीं, अगर वो मानते भी हैं तो माने, हम तो उन्हें नहीं मना कर रहे हैं। वही ना, उसमें कोई कबाड़ नहीं है, वो ना मानना कोई हमारे लिए जरूरी नहीं हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमें नहीं कोई ज़बरदस्ती कर सकता, अन्ना अन्ना हमें बेहुरमती करनी चाहिए उनकी, भाई हो सकता है उनके साथ हुआ हो, अल्लाह करे हुआ हो। एक सवाल है, वालिद के दोस्त ने वालिद की गारंटी पर लोन लिया था, अब दोनों फौत हो गए, किस्त कौन देगा? इनका सवाल यह है कि वालिद की गारंटी पे वालिद के दोस्त ने लोन लिया था, अब वो फौत हो गए दोनों, किस्त कौन देगा? भाई देना तो आपके वालिद के दोस्त की औलाद को चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं देते तो आपको देना चाहिए, क्योंकि आपके वालिद जो हैं वो भी उस हराम काम में मुलव्विस हैं। सूद का लेने वाला, सूद का देने वाला, सूद का लिखने वाला, सूद का गवाह, वो गवाह बन चुके हैं उसके। तो अपने वालिद को अगर आपने इस अजाब से निकालना है तो फ़ौरन आपको सारा लोन चुका दें, अगर आपकी हैसियत है या आपके बाप ने कोई विरासत छोड़ी हो, वो उनके ऊपर कर्ज है एक हिसाब से, क्योंकि ज़मानत भी एक कर्ज है। ये हदीस पाक से साबित है बात कि अगर कोई किसी की ज़मानत दे तो उसके ऊपर वो कर्ज है, उसे अदा करे। अगर उनके बच्चे नहीं करते अदा, वैसे तो उनसे रिक्वेस्ट करें, भाई आपके वालिद ने लोन लिया था इसे उतार दो, हमारे वालिद का नाम भी इसमें मुलव्विस है। अगर वो नहीं मानते तो आप उतार दें उसे, इंशाअल्लाह ताला आपको उसका बदला बेहतरीन मिलेगा और आपके वालिद जो है इस जंजाल से निकल जाएंगे। क्या मस्जिद में बच्चों के साथ बदसलूकी करना ठीक है? क्या साथ जैसे मारते हैं बच्चों को बदसलूकी, इनका सवाल यह मदरसे के बच्चों के साथ बदसलूकी करना ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो घोड़ा बन जाते थे, अपनी पीठ पे बच्चों को बिठाते थे, अपने कंधे पे बिठाते थे, उमामा को गोद में लेके नमाज़ पढ़ाते थे। तो हुजूर तो इतनी मोहब्बत करते थे, ये खाल उतार लेते हैं बच्चों की, और वो भी कुरान पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा मारते हैं। ये जो सवाल आप कर रहे हैं मदरसे के बच्चों को कर रहे हैं, स्कूल वाले टीचर जो हैं तो अलग फंसेंगे बच्चों पर जुल्म करने के, लेकिन मदरसे वालों को तो कम से कम, ये तो कुरान वाले लोग हैं, इन्हें तो इस बात की एहतियात करनी चाहिए कि जो बच्चे जो है या जिनके माँ बाप अपने बच्चों को कुरान हाफिज़ बनाने या कुरान सिखाने के लिए आपके हवाले कर रहे हैं। एक रिवायत ये मिलती है, ये तो किसी बुजुर्ग का कौल है कि तेरे 3 वालिद हैं, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने बेटी दी और एक जिसने तालीम दी, तो आप उसके बाप की जगह हो। जितना आप अपने बच्चों को मार सकते हो उतना ही सख्ती आप अपनी शागिर्दों पर कर सकते हो। बस अब आप देखो, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपके बहन भाई जिनके उनके ऊपर आप जितनी सख्ती कर सको उतनी मदरसे के बच्चों को, अगर आप शादीशुदा हो तो जितना आप अपने बच्चों पर सख्ती कर सको उतने ही मदरसों के बच्चों। तो इसलिए बहुत एहतियात रखें, आखिरत में पकड़ होगी भाई। क्या घुट्टी देना सुन्नत है? डॉक्टर मना करें तो क्या करें? ठीक है, सवाल यह घुट्टी देना सुन्नत है, डॉक्टर मना करें तो क्या करें? भाई बिल्कुल सुन्नत है घुट्टी देना, डॉक्टरों की ना सुने इस मामले में आप, क्योंकि घुट्टी से बहुत फ़ायदा होता है। मैं तो अक्सर बच्चों को लिखता हूँ, जो नौलूद बच्चे होते हैं ज़्यादातर कम उम्र के, महीने 2 महीने तक, जिन्हें घुट्टी दी जाती है, बिल्कुल घुट्टी दिया करें, और घुट्टी देना है भी सुन्नत। क्या पेड़ के नीचे पेशाब करने से जिन आते हैं? इनका सवाल है क्या पेड़ के नीचे पेशाब करने जिन आते हैं? भाई ये मशहूर कर रखी लोगों ने बात बहुत, और ये एक हदीस से बात साबित है कि नबी ने फरमाया कि गोबर, और एक तो गोबर का नाम लिया और एक हड्डी का नाम लिया कि इन पे लेटरिन पेशाब ना किया करो, ये तुम्हारे जिनों की खुराक है, कोयला। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ अक्सर गोबर या हड्डी पड़ी हुई हो, और वैसे भी यार वो साए जो हैं पेड़ों के
بیٹھنے کی جگہ ہے. حضور نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی تھی کہ لعنتی کاموں سے بچو, کہ لوگ تم پہ لعنت کریں تم ایسے کام کرو. ایسی جگہ جہاں لوگ بیٹھتے ہوں وہاں پیشاب کرنا, یا آپ کہیں اور کر لو. اور وہ تو حضور تو ایک دعا سکھا کے گیا آپ کو, جب آپ واش روم میں جائیں گے تو میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی خبیث جنوں سے, اور خبیث اور جنوں سے. وہ پورا وہ اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث, وہ جو ہے دعا پڑھنے کا حکم ہی اس لیے ہے کہ اندر لیٹرین جگہ بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہاں بھی آپ جہاں پیشاب کر رہے ہیں آپ کو یہ دعا پڑھ کے ہی وہاں پہ ایسی جگہ پیشاب کرنا چاہیے. کہیں بھی پیڑ کے نیچے نہیں کرنا چاہیے, وہ لوگوں کی سائے کی جگہ ہے. جن گناہوں کی توبہ کر لی کیا قیامت میں ان کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی؟ کیونکہ سوال ہے جن گناہوں کی توبہ کر لی کیا ان کی قیامت میں پوچھ گچھ ہوگی؟ بھائی جن کی توبہ کر لی وہ تو ڈیلیٹ کرا دیا آپ نے اللہ سے. اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کی, لیکن توبہ کی بھی شکلیں ہیں میرے بھائی. یہ نہیں کہ آپ نے کسی کے لاکھوں روپے مارے ہوں اور آپ نے توبہ کر لی, اس کے پہلے پیسے واپس کرو آپ یا اس سے معاف کراؤ, تب آپ کی توبہ ہو جائے گی اللہ تک. ایسا نہ ہو آپ نے گھر بیٹھے توبہ کر لی کہ اللہ میں نے اس کے 1 لاکھ روپے مارے تھے اور تو مجھے معاف کر دیا, ایسے نہیں معاف کرے گا. آپ کو پہلے اس کے پیسے واپس کرنے پڑیں گے, پھر توبہ پہنچے گی. اور آپ نے واقعی سچے دل سے توبہ کر لی تو پھر اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. کیا موبائل پر یا تصویر پر دم کرنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا موبائل یا تصویر پہ دم کرنا کرانا ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی, کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں پہ دم کرتے تھے, حضرت حسن حسین پہ, اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنے اسماعیل اور اسحاق پہ دم کرتے تھے, ایسے ہی میں اپنے بچوں پہ حسن حسین پہ دم ڈالتا ہوں. اور دم حضور کا جو ہوتا تھا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ, یہ دم ہوتا تھا حضور کا. تو یہ یا تینوں کل بعد والے جو ہیں وہ پڑھ کے دم کرتے تھے. تو دم جو ہے فزیکلی سامنے کرنا, یہ جو مولویوں نے بنا لیے نا دھندے, اب تو ایپ بن گئے اس طرح کی کہ بھائی ہمارے پاس بھی, میرے پاس بھی فون بھی آتے ہیں, میسیج بھی آتے ہیں کہ یہ ہمیں موبائل پہ دم کر دو. کیسے کر دو بھائی, ہمیں تو آتا نہیں, کیونکہ نبی کی سنت ہی نہیں ہے. اب ہم ان کی سنتوں پہ چلنے تھے نا مولویوں کی, ہم تو نبی کی سنت پہ چلیں تو ہم تو وہی بلاتے ہیں, فزیکلی دم کرتے ہیں. اس طرح سے بھی جو بھی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وما علینا الا البلاغ. اور کچھ رہی ہے؟ آج سوال ہے اس موضوع کا آخری سوال ہے میرا. جیسے کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ایک حضرت ہیں, حضرت ہوئے, اب بھی ایسے لوگ حضرت موجود ہیں جو فجر کی نماز مکہ میں پڑھتے ہیں, ظہر کی مدینہ میں پڑھتے ہیں, عصر کی بیت المقدس میں پڑھتے ہیں, مغرب کی عراق میں پڑھتے ہیں, عشاء کے اپنے گھر میں پڑھتے ہیں. تو ان سے اگر یہ بات کہہ دے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اپنی جان دلی پہ لے گئے تھے جب ہجرت کری, سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت کری, جب تھپڑ مار گیا تھا تو فرعونیوں سے بچ کے اپنی جان دلی میں لے گئے جنگل میں, کئی دنوں کا سفر رہا. تو ان کو یہ چیز میسر نہیں تھی, آپ کے حضرت کو کیسے میسر, وہ گالیاں دینے لگے سامنے. ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی ان کے حضرت جو ہیں وہ, کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت کہیں کوئی نماز کہیں پڑھتے ہیں, کوئی کہیں پڑھتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی من گڑت کہانیاں ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہو, گالی کھانے کا شوق ہو تو ان سے الجھو, ورنہ الجھو مت. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کسی جاہل سے پالنا پڑ جائے قالوا سلاما, سلام کرو اور آگے بڑھ جاؤ. اس لیے ایسے لوگوں سے سلام کرو اور آگے بڑھ جاؤ. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم نے جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما, ہمارا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ ایمان والی آسان زندگی, ایمان والی آسان موت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم آمین.